محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی بٹالین کے ساتھ تشریف لائیں اور مکالمہ پیش فرمائیں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مقدس چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور صدا ہو آسمانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام قاری عبد المنان ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں پرتاپ گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ میں قطر میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات معلوم کرنی ہے جو برسوں سے میرے ذہن و دماغ میں رقص کر رہی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات کو پیش کروں؟ کیوں نہیں، ضرور پوچھئے۔ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ مختلف کنٹریوں اور ملکوں کا دورہ کیا ہے، جس میں تقریباً 57 ملک کا تعلق اسلامی ممالک سے ہے، اور جہاں بھی گیا وہاں کے عوام کی زبانی یہی بات سنا کہ دینی علوم کا حاصل کرنا اور اس کا عمل ہونا، ان دونوں امور کا تعلق اور رشتہ صرف علماء سے ہے۔ عوام تو صرف اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ان کی تعلیم و تعلم کے لیے سہولیات فراہم کریں، چندہ وغیرہ دے۔ آخر اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مسلم عوام کی خام خیالی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سب کے لیے عام ہے، خواہ وہ کسی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مکلف اسلام نے انہی لوگوں کو بنایا ہے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ لیکن اس قوم مسلم کی بدبختی ہے کہ وہ خود کو غیر مکلف سمجھ کر اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ علم دین حاصل کرنا اور اس کا عمل ہونا یہ ہمارا کام نہیں۔ کیا آپ کا ایسا لوگوں سے پایا پڑا ہے جو اس طرح کا باطل خیال رکھتے ہیں؟ آپ غیر ممالک کی بات کرتے ہیں، آپ غیر ممالک کی بات کرتے ہیں، خود ہمارے ملک میں ایسے حضرات موجود ہیں جو علماء کے ہر قول اور عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خود نماز نہ پڑھے اور خود روزہ نہ رکھے، لیکن جب کسی عالم یا دینی مدرسے کی طالب علم کی بات آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فلاں مدرسے کا طالب علم تو روزہ ہی نہیں رکھتا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیا عذر ہے اور کس وجہ سے انہوں نے اس صحیح طریقے کی قضا کی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مکلف صرف علماء ہی ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ تو قاری صاحب، اگر آپ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلیل پیش کر دیں، شاید ان کی عقل کا پردہ ہٹ جائے۔ اس سلسلے کے دلائل قرآن و احادیث میں بے شمار ہے، لیکن قلت وقت کے سبب صرف 2-3 دلائل پر اکتفا کرتا ہوں۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت مبارکہ میں باری تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اپنی کٹھن گھڑی میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یہاں علماء اور مولانا کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ باری تعالی نے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنا کرتوت کا خود ذمہ دار ہے۔ عالم سے اس کے کان
जाहिलों से अलग होगा। वाली साहब, लेकिन आपने ये फरमाया कि आवाम तो अपने लिए किसी दीनी अमर को जरूरी नहीं समझती है, सिर्फ उलमा ही के पीछे पड़ी रहती है, तो ऐसा कोई शख्स आपकी नजर में है? हाँ है, हमारे ही इलाके के एक साहब हैं जिनका नाम मुन्ना भाई है। वो हमेशा बाजारों और चौराहों पर एक खास मीटिंग करके वो इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, लीजिए आरी गए। दादा कहाँ जाता है? दादा कहाँ जाता है? दादा बताए जा। दादा पैसा दे दिया? पैसा ले रहा है। वालेकुम अस्सलाम। और चाचा, बाल बच्चे सब ठीक हैं? सब खैरियत है, ऊपर वाले का करम है। रही बात बलवा की, तो बलवा तुम्हारे सामने है। और जब तू पूछा बाल बच्चन के, सब ठीक ठाक है, खैरियत से है, लेकिन कारोबार बच्चे सुनते नहीं। मौका बहुत तकलीफ हो, लेकिन मैं क्या करूं, मानो चारा नहीं, बस ये लठिया है। एक लाठी के सहारे जो है चौराहे चले आई थी चाय पानी के लिए। और इस बात को मैं बता दी, ठंडिया बहुत बढ़ गया। सब बेडरूम में जो तो गरीब है, लेकिन सब क्या करें, खैरियत तो बहुत दिन बाद उनका भाई खैरिया। जैसे कि मालूम है कुछ दिन के बाद रमजान का महीना होने वाला है, तो आप रोजा रखकर तैयारी कर लिए होंगे, और नमाज तो आप माशाल्लाह पढ़ते हुए पहले नहीं सी। हमें तो मुझसे एक ही बात पूछ लिए, नमाज और रोजा के भी तो पूरी सब लोग ने काम। हम लोग नमाज और रोजा का जानी, समझो? हम लोग तो ने बल समझता कहे दी ये दी ताकि लोग पढ़े और पढ़ के इल्म के मुताबिक अमल करें। नमाज और रोजा लोग जाने, मौसीका पूछ जाते, हम तो सिर्फ जुम्मा पढ़ ली थी, तकरीर पढ़ ली थी, और अगर कोनो मोहल्ला मर गया तो जनाजा पढ़ ली थी, ताकि ना हो कि मर का मरदूद ना फातिहा ना दरूद। समझो नहीं? तो कहा इल्म दीन सीख सिखाओ और ऊपर अमल कर, इससे मौलाना क्या मटे, और हम मुसलमान सब ऐसी आजाद हैं। हमें तो एक मौका लगा थे और मोदी साहब तो का रिश्वत दिया, तभी तो ने जो का तरफदारी कर ली है, मेरे पास चला आया। समझे नहीं? मत बोले, मालूम नहीं था कि रोजा रखा तकरीर के लाया सतवर हारा किसी रावत चलवा पता हुआ था कि नमाज रोजा हमारे अंदर ये सब बतिया रही है, लेकिन हम ये सब नादानी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन जब हमारी मुलाकात एक मौलाना साहब से है, तो मौलाना साहब हमको कुरान और हदीस का रोशनी में अच्छी अच्छी बात समझाएं, हमारे समझ में आएगा, और हम अपनी गलती माने, और हम वादा करें मौलाना साहब से कि हम जमात में जा और दीनी तालीम हासिल करा, जमात में जो सीखा वो पर इंशाअल्लाह अमल करा। हमें तो समझो नहीं, कोनो मौलवी साहब के तो चक्कर में पड़ गया, तभी तो उन्हें मौका फंसावे चक्कर में पड़ा हुआ। आखिर नहीं सो हम लोगों ने दुआ कहा दी थी, इसलिए दी थी इन लोग पढ़ ले और पढ़ के मुताबिक अमल करें। और अगर लोग लगे मौका कहा कि लोगों ने कहे नहीं अमल किया तो बस उल्टा सवाल कराते। समझे नहीं? आखिर हम लोगों को चंदा का फायदा कब है? आप जो मदरसों चंदवा दे दी, ये तो दीनी और मिलनी फरीजा है, और तो दीन के काम है। अगर आप मुसलमान हो के दीन के काम न करिए, भला क्या करें? अगर आप दीन के काम न करिए कोनो बात नहीं, अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला अपने मदद से मदरसा चलवाएंगे। अगर आप न दिए कोनो बात नहीं, कोनो और अल्लाह के नेक बंदा आए और चंदा दे, अपन सवाब कमाए। हमें देख अपने ज्यादा बोला था, ज्यादा बोल में दो चार लाठी हटक के ना समझे नहीं। अब दिमाग ना है आपका दादा मारी क्या? समझो ना, अब दिमाग खराब कर दो। अब हम कुछ बोलने चला था, दो चार बार दूसरी का सही से बोले, पूरा चढ़ गया हमने तू। हम ना बोले, हम लोगों छोटा से रहा, जितना हम लोगों के साथी रहे, जब से हम लोग हुआ समाज संभाला, इतना बड़ा रहा तब देकर चलाती। हम लोगों ने घरों में साथी नमाज पढ़ा, न रोजे रखा, अब एक मौका नमाज रोजा बता ये आपके और आपके साथी के सबसे बहुत बड़ी भूल है। ऐसे पहले हम वो करते रहे। हाँ मालूम है। आपके साथियों कहाँ है? मिलावट है के? ए लल्लूआ कहाँ गया? कहीं देखा था कहाँ था है? हाँ मुन्ना भाई, देखा था कहाँ था?
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। का हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? चलिए तो मोर ठीक है। रही बात हाल के, बहुत गड़बड़ है। खैरियत तो आते मोर बहुत हाल चाल पूछे थे। अरे भाई क्या बात होगी? कैसे है हाल चाल है? अमी काम धंधा डाउन है, खाली घरे बैठा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करा, अल्लाह हर मुश्किल का आसान करने वाला है। हमें सुन, मोरे मोहल्लों में एक मौली साहब हैं, उनसे दुआ के लिए कहे हूँ। हमें देख का होते, अगर उन लोगों की दुआ से मोर कारोबार चली तब तो ठीक है, नहीं तो अगले साल से चंदुआ दे बंद कर देबू। तो कहा आप दुआ नहीं कह सकते? कहा सारा बोझ सिर्फ मौलाना कहीं पे डाल देती। रही हम बात, हम तो ठहरे बच्चर जाहिल अनपढ़, हम लोगों का दुआ करब। आखिर हम उनका चंदुआ यही खातिर तो दे थे कि आखिर उनका हम चंदुआ यही खातिर तो दे थे कि उन लोगों मोरे लिए दुआ करें, जेकरे वजह से मोर कारोबार चले। हमें सुन ले, जब तक चंदा से मोर धंधा चली तब तक चंदा देत रहबू, अगर मोर धंधा ठप बा तो चंदा भी ठप कर देबू। सही कह लल्लू भाई, तू एकदम सही कह रहा भाई। आप सब देखे समझता कहाँ है ना, समझा कहाँ है ना, मामला ऐसे नहीं है। इल्म हम सब खातिर जरूरी है। ले कर ले बात, मैं तो तोका कलमन समझत रहूं, तब तो निकले महापागल। हमें तोका इतना नहीं मालूम कि हम लोगन अपना इतना अच्छा खासा रुपया मदरसा में कहे लगाई थी। इसीलिए तो लगाए थे कि अगर हम लोगन ना भी पढ़बू तब वो चले, क्योंकि मदरसा में पढ़े वाले हम लोगन की तरफ से बोझ हल्का करिए, फिर हमें पढ़ाई का क्या जरूरत है। अच्छा, आप ये कहा चाहता है कि अगर मौलाना साहब इल्म दीन हासिल कर ले, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई, आपको कुछ करे जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, अब है ऊंट पहाड़ के नीचे आवा है, हम लोगन की बात तुम्हारे समझ में आ गए। मोर समझ के मुताबिक तुम बहुत देर में समझाते हो। अल्लाह के वास्ते अपने ये गलत नजरिए में तब्दीली लावा, नहीं तो आपके दुनिया और आखिरत की जिंदगी सब खसारे में है। हमें सुन, अगर तो का ये मसला हल बताओ को बताओ, नहीं तो हम लोगन जैसे ही वैसे रहा दे। ये मसला का हल यह है कि आज मौलाना अब्दुल रहमान साहब की तकरीर है। आज मौलाना ये मौजू तकरीर करिए। आप सभी हजरात से हमारी गुजारिश है कि आप सब चलें और मौलाना साहब की तकरीर सुने। हाँ भाई, हम लोगन पूरी तरह चले लिए तैयार रही। मुन्ना भाई तुम हो चली? हाँ हम ना चाहिए। अरे मुन्ना भाई चला चला, नहीं हम ना सुनब जा। अल्लाह रसूल की बात सुन लो। हमें देख के मोर शादी है बचपन के, तभी तोर बात मान लेती, वरना मैं सुन तू ना। चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि व मन असाअ फ़अलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। मुहतरम हज़रात और दूर दराज से आए हुए मेहमान किराम, आज हमारे मुसलमान भाइयों में ये बात कहाँ से फैल गई है कि इल्म दीन और आमिल शरीयत सिर्फ उलमा ही को होना चाहिए, और बरोज़े क़यामत अल्लाह इन आलिमों ही से पूछेगा, जबकि दीन और शरीयत का हर कानून तमाम मुसलमानों के लिए बनाया गया है। आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, सैयद हो या शेख, मर्द हो या औरत, जवान हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की, बूढ़ा हो या बूढ़ी, इन तमाम हजरात पर शरीयत का मुकर्रर करदा कानून नाफिज होता है। लेकिन बदबख्ती हमारे दीन से नावाकिफ मुसलमान भाइयों की कि वो नमाज को तलाश करते हैं तो आलिमों में, रोजा तलाश करते हैं तो आलिमों को देखते हैं, अखलाक हसना की बात की जाए तो किसी आलिम को मिसाल में पेश करके अपने लिए राह निकाल लेते हैं। दीनी तालीम की बात आती है तो अपना फरीजा उलमा के सुपुर्द कर देते हैं कि दीनी तालीम का सीखना सिखाना ये इन्हीं के जिम्मे है, बाकी आवाम इसकी जिम्मेदार नहीं। जब किसी से ये कहिए कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो यही कहकर अपने दिल को इत्मीनान दे देता है कि जब फुला मौलाना या फुला मदरसे का तालिब इल्म नमाज नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों पढ़ें, वो तो जानते हुए भी नहीं पढ़ता है
اور ہم تو جانتے ہی نہیں تو ہم سے خدا کیا سوال کرے گا۔ میرے پیاروں، یہ سب شیطانی مکر و فریب ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ عالم کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، جاہل کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ باری تعالیٰ جاہل سے سوال نہیں کریں گے۔ جاہل سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر ہم نے علم دین کا اتنی مقدار میں سیکھنا فرض قرار دیا تھا جس سے تم حرام و حلال کی تمیز کر سکو، آخر تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ وہاں یہ غلط جواب کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی دینی امر کو نہیں جانتے تو اہل علم سے معلوم کرو، لیکن معلوم کون کرے؟ وہ تو اہل علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان کا یہ بغیر ہاتھ پاؤں کا جواب کل قیامت میں باری تعالیٰ کی پکڑ سے نجات نہیں دلا سکے گا، کیونکہ ضابطۂ خداوندی ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، کوئی کسی کے عمل میں شریک نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ ہر شخص یہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ عدل تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹا جائے گا، عدل تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹا جائے گا، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے وما علینا الا البلاغ۔ اب اگر ہم لوگن سے کونو اقوال اعمال چال ڈھال شریعت کے خلاف دیکھیو ضرور بتائیے، ہم لوگن اپنے اچھے برے کام پر دھیان دے اور علماء سے محبت کر بے، اور جون مسئلہ نہیں جانے تو ان سے معلوم کر بے انشاءاللہ، کہیں نہیں، ضرور بتاؤ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔